अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व क़ुरआनिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हजार हजार आलम दरस्ता के हराम महबूबा लुगे लुगे कुरान शनसीब मिला ईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे कभी रुकना कीरब बाहर नफस कसम बरकतान कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हरदम दरब दाइल कश्मार अज़ल नतर अबद हरदम दरब दाइल कश्मार बिल तकरार बड़े ताज़ीम दाह बयान महबूबा दामे ईमान दामे इस्लाम मुहम्मदी मज़हब दामे दावा सुबह शाम मुहम्मदी मज़हब और दज़ला बलोखी के मेबल शौक़ और अरमान निश्तदे दज़ला बलोखी के मेबल शौक़ और अरमान निश्तदे उस पर अरमान मारत दवा मुहम्मदी मज़हब और सोच जंदे यमा मकसूद मिल जंदुल निश्तबल सोच जंदे यमा मकसूद मिल जंदुल निश्तबल हल्का बगोश लास का सलाम मुहम्मदी मज़हब और बदन कदम के बबलोर दमदीनी गोरमा बदन कदम के बबलोर दमदीनी गोरमा मुख्तशब पैनाम मुहम्मदी मज़हब और चिमलाइक कबर की राशि सवाल जवाब दपारा वर्द बवायम चुगलाम मुहम्मदी मज़हब नौरज़ महशर माता अख्तरफ कारी दीदन दपारा वरज़ महशर माता अख्तरफ कारी दीदन दपारा शैदा पमख बदर तमाम मुहम्मदी और नूर लज़्ज़तुन में लज़हर बंद टुकड़ लफले नूर लज़्ज़तुन में लज़हर बंद टुकड़ लफले मस्तान शवे च बजाम मुहम्मदी और मजनून अस्तामी न ज़मां बिनी तकल रसी मजनून अस्तामी न ज़मां बिनी तकल रसी आशिक़ पख्कुली मखबुल फ़ाम मुहम्मदी और गमा ज़मां दमालो सर लोगों के मैया रवा गमा ज़मां दमालो सर लोगों के मैया रवा मस्तान शवे पैकराम मुहम्मदी और ज़ मुहम्मद अमीन दताज तख्त परवान लरम ज़ मुहम्मद अमीन दताज तख्त परवान लरम गदा इश्क़ ने फरजा मुहम्मदी दुरूद शरीफ शौक़ मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व रहमतिही अला कुल्लि मालूम मिल्लत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामिल मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। देरो कदरदानो मशरानो कशरान रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी मुंगता सैयदना जहान के सरदार आकाए नामदार अक़ल उम्मत हमवार अक़ल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व उम्मत की मोमिना मुसलमान पैदा करी सुनाने में पराना जी मुशान मुख्तसर लेकिन देर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत करा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दागी मुबारक को दागी दुनिया तरा तक शवे दे और अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द वहदानियत रनागाने द दुनिया मोड़ मोड़ द रसूली दी और ज़मादा जानान मुबारक सरा दागी मुबारक सहाबे किराम अक़बल माल और जान कुर्बाने बांधे ब्यादल शमेता आमदागे वनेता जिलाव ताज़गी वर करेगा निज़ामुंग असलाफ़ो मशरानो नदाए पहरादारी करेगा
دین په اصلي نقشه کې زموږ او ستاسو په وړاندې باندې موجود دی. دا موږ چې ځای په ځای باندې د الله کریم جل جلاله د توحید د محبوب علیه الصلاة والسلام د رسالت نغمې اورو، نو د دې بدل ته را رسولو کې ډېرې عظیمې قربانۍ شاملې دي. صحابه کرامو د حضور علیه الصلاة والسلام د دین پوره تابعداري او بیا د حضور د دین نه ځان قربانول، لحظه لحظه کې مال قربانول، جان قربانول، اولاد قربانول، تر دې حده پورې صحابه کرامو تابعداري کړې ده. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي یو ځل حضور علیه الصلاة والسلام مبارک تېرېده، د یو صحابي دوه منزله عمارت یې ولیده چې هغه کور جوړ کړی و خو دوه چته و. کریم آقا مبارک تپوس وکړه چې دا کور د چا دی؟ جواب کې ورته وویلی شو چې دا د فلاني صحابي دی. کریم آقا مبارک پې تېر شو، خو د ده دغه دوه چته کور جوړول حضور علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ښه ونه لګېدل. څه وخت پس دا صحابي راغی، حضور علیه السلام مبارک باندې سلام واچو، د ما جانان مبارک د سلام جواب ورنه کړ. د ذهن کې دا راغلی جو ما سلام ووې، نو د بیا چې کوم دی سلام بیا واچو، بیا حضور جواب ورنه کړ. په درېیم ځل باندې د بیا سلام واچو. کریم آقا مبارک ته مخ واړو، نو دی پوه شي چې حضور زمانه خوشحاله نه دی. د نور صحابو نه وروسته تپوس وکړو، وایي څه واقعه داسې شوې ده؟ زه خو پوه نه یم حضور علیه السلام مبارک په څه باندې زمانه خفه دی. هغې ورته ووایي چې اصل مسله دا وه چې هغه ورځ ستا کور چې دی د حضور علیه السلام مبارک لیدلی دی چې دوه چته و، حضور چې کوم دی ستا د دنیا دغه پرتعیش ژوند خوښ نه کړ. صحابي چې دا واورېدل نو لاړه، او کوم خپل کور چې و دوه چته هغه ټول یې راونړو، د ځمکې سره یې برابر چې حضور علیه السلام مبارک خوښ نه دی، نو زه بیا څه کوم په داسې کور باندې؟ بس محض د حضور علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ته کتل چې د حضور علیه الصلاة والسلام رضا په څه کې ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په جیش العسرا هغه جنګ کې چې حضور علیه الصلاة والسلام صحابو ته وی چې مالونه راوړی، او زما کریم آقا مبارک په حضور کې 200 اسونه سره د سازو سامانه پیش کړل. خو چې حضور ته وکتل نو زما د کریم آقا مبارک چې کوم دی طبیعت هغه سې خوشحالي پرې رانغله، نو لاړل 200 نور پیش کړل. چې بیا حضور ته وکتل نو لاړل بیا 200 نور پیش کړل. آخر دا چې 1000 سره د سازو سامان پیش کړل، زما د محبوب علیه السلام په مخ مبارک باندې مسکا راغله. بس د صحابو د ټول ژوند حاصل دا و چې موږ کم داسې عمل وکړو چې په هغې باندې حضور خوشحاله شي، ځکه چې دا د هغې عقیده وه چې حضور خوشحاله شي نو رب هم خامخا خوشحالېږي، ځکه چې د الله کریم جل جلاله رضا چې دا د محبوب په رضا کې ده. صرف دومره عمل چې زما کریم آقا مبارک په څه باندې خوشحاله شي، او بیا داسې عمل چې هغې کې به د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک رضا نه وه، هغه که به نیک عمل مو، خو چې حضور به په کم ټایم کې دا خبره درته کوم وارخطا نه شئ، خو چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د تکلیف سبب به جوړېده، صحابه کرامو به ترې ځان ساته. اوس مونځ کول چې دی نو دا نیک عمل دی. بیا په منځونو کې د مازدیګر مونځ چې دی نو صلات وسطی دا د ټولو نه اهمترین مونځ دی، او بیا صحابو نه زیات مونځګزار چې دی په مخ د ځمکه باندې بل څوک نه و. د صحابو نه زیات عبادت گزار بل څوک نه و، د هغې نه زیات اخلاص او محبت او خشوع وضو والا بل څوک نه و، او د هغې نه زیات په شریعت باندې پوه بل څوک نه و. شریعت باندې پوه ښه ډېره وه، الله پاک ډېره پوه ورکړې وه. فقیهانو، عابدانو، زاهدانو، محدثینو، ټولې دنیا ته، محدثینو ته، علماو ته، شیوخو ته چې د علم و فضل او د تقوا خیرات ملو دی، نو د صحابه کرامو په واسطه او د هغې د په وسیله باندې ملو شوي دي، د هغې د درد نه ورته خیرات ملو شوی دی. ځکه هماغه صحابه دي، صحابه به حضور ته ناستو، د سفر او د حضر حالات به چې کوم دی یادول، نو هغه ټول زموږ او ستاسو دپاره نن د احادیثو دوحیم او لوی لوی کتابونه جوړ شوي، او دا د هغې عشق او دا د هغې وفا وه چې هغوی د حضور علیه الصلاة والسلام یو حالت را نقل کړی دی چې زما حضور علیه الصلاة والسلام مبارک جنګونو له کله تللی دی،
حضور چې احد ته راووته د حضور علیه السلام په لاس مبارکو کې کومه توره وه زما کریم آقا مبارک په هغې توره باندې اشعار کوم لیکلي وو دا صحابه کرامو دا را نقل کړي دي چې د حضور علیه السلام مبارک دومره تورې وې د حضور دومره اسونه وو زما کریم آقا د احد په موقع باندې په داسې رنګ اس باندې ناست و داسې قسمه توره حضور مبارک سره لاس مبارک کې وه د هغې نه چې کوم دی دا ټول د هغې د در خیرات دی چې مونږ تاسو ته ملاو دی ځکه عزتمندو هغې به هغه عمل کو چې حضور به پې خوشحاله شو بس هغې به وي زمونږ دنیا هم ښه شوه زمونږ آخرت هم ښایسته شو نو چې کله حضور خوشحاله کړه زما جانان مبارک ورته فرمایي اوجب عثمان نن جنت راغی او د حضرت عثمان قدمونو له په خپله باندې رامنډه کړه زما کریم آقا مبارک چې خوشحاله شي د بدر په موقع حضور وی تک پکار دی که نه دی پکار صحابو تاسو څه مشوره ده صحابو چې جواب ورکوي فرمایل سل حبال من شئت وقتا حبال من شئت یا رسول الله زموږ خپل څه دي خو هر څه ستاسو دي د چا سره وایه دوستي کوئ دوستي به کوو چې د چا سره وایه دشمني کوئ دشمني به کوو او یا رسول الله خپل اسم نشته مال چې څومره تاسو اخلی والی رانه چې څومره راته پرېږدی پرېږدی رانه او قربان بدر مخامخ دی تاسو مبارک حکم وکړئ ستاسو په حکم خو به مونږ د کیسر و کسرا سره جګړه کوو چې کله دا خبره زما کریم آقا مبارک واورېده چې د صحابه کرامو جذبه دا ده حالانکې که د نن زمانې انسان و نو هغه به وایي د نن زمانې چې نه دي دا خو حالت څه وایي دا خو مبالغه شوه مخامخ سوپر پاور دي طاقتونه دي چې ځان ته سان ته څه وایي 300 چې کم دی 15 کسان دي د 1000 مقابله کې دي اته تورې دي ورسره په اتو تورو باندې جنګ کېږي په دوو یا په یو اس باندې جنګ کېږي هغې سره چې کم دی د اوښانو یخنۍ دي هغې ته او دلته د خوراک دپاره پوره کجوري هم نشته نو ځکه افراد کم دي نو تورې خو له برابر پکار دي خو چې زما صحابه کرامو چې کم دی د حضور وفادارو دا جواب ورکړه چې یا رسول الله مونږ حاضر یو دا خو بدر دی ستاسو په حکم باندې به مونږ خپل اسونه په سمندرونو باندې ور واچو نو د دې خبرې اورېدو سره اشرک وجه النبي صلی الله علیه و آله وسلم زما د کریم آقا مبارک مخ مبارک د ډېرې خوشحالۍ نه نور هم وړقېدو د حضور مخواسم حسین و جمیل و وجه الجمیل پتا ختم زیبایی حبیبا سترګې دې تورې د مازاق په سلایي حبیبا او قسم دې تکوي یعقوب او زلیخې لیدلې و بدر هیرا د یوسف دلربایي حبیبا او په زړه سورې کړو ستا هجران محمد امین یا نبی ته یې د خدای دپاره وکړه دوایي حبیبا ستا رخسار شمس و قمر سره یو نه دي ستا زلفان مشکو عنبر سره یو نه دي چرته نرګس شهلا غزاله چرته عقیق دي دغه ستا بسر سره یو نه دي چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا قد سروې صنوبر سره یو نه دي چې له زخمه مجروح صحت نه غواړي ستا مجبان تیر و نشتر سره یو نه دي او چې دواړه کونه نه رسي بهاته ستا سپین غاښ در او ګوهر سره یو نه دي او د مسیح د لاس ملهم او پټۍ دواړه دلربا او ستا پرهر سره یو نه دي آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جگر سره یو نه دي او مخ د هر بلبل او هر ګل ستا له مخه د محمد امین دفتر سره یو نه دي قدردانو د حضور علیه السلام رضا به وه کله چې زما کریم آقا مبارک کله چې صحابه واپس کېدل د خیبر نه د قلعه صحبا په مقام باندې حضور علیه السلام د حضرت علی مرتضی شیر خدا د هغې مبارک او په پتون مبارک باندې آرام کوي او مونځ چې کوم دی د مازدیګر حضور کړی دی حضرت علی کرم الله وجه الکریم نه دی کړی نو دغه وخت کې حضرت علی کرم الله وجه الکریم په زړه کې دا ووایي چې یاره که زه چې کوم دی د خپل رکو زما د کریم آقا په آرام کې خلل راځي لہذا د حضور په آرام کې خلل رانوسته او د مازدیګر مونځ ته نه لاړو چې کله حضور مبارک را بیدار شوې نو سترګې مبارکې کولو شوې نو کریم آقا ته نه تپوس کوي علی کرم الله وجهه ورته قصه بیانوي زما کریم آقا مبارک لاس پورته کوي دا ورته نه وایي چې علي دا څه چل دی وکړه مونځ دې ولې قضا کړو بلکې څه فرمایي اللهم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک یا الله دا حضرت علی چې زما په آرام کې خلل رانوسته او زه راضي کولم نو خدایه دی تم خوشحالولې او ستا محبوب هم خوشحالولې ذکر امام اہل سنت فرمائے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے اصل الرسول بندگی استاد ورکی ہے دا محمد امین قبلہ و کعبتے دل رباد التمیاز کلدا خبر صاحب پمانا کے زتواف دیار دا مخلم پظاہر کے لکابے کا انتواف
बल जाके बाबा जी फरमाए ज हर जियारत लजम मकसद में तय जमा सगरज दबल जा मजार के और हस फख उस्ताद मिने पांगार के जब हस फख बुलबुल नबी गुलजार के कमौरत से फिदायान ता तशमेरल शीस ता पमख मेरा हिसाब लदा अशमार के और कमौरत से फिदायान ता तशमेरल शी ता पमख मेरा हिसाब लदा अशमार के और ज हर जियारत लजम मकसद में तय गने जमा सगरज दबल जा मजार के मोहम्मद अमीन का गम भी उसी अजगी दी हर दम स्ता पर वसा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारी खत्म नबूवत मन सब्बा नबियन। जगह कदरदान सहाबा किरामो बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक इत्तिबा करेदा हुजूर रजा ते कतली नन का मुंग खपल जान तमखे त सहाबा जुल की खौद मामला बड़े आसान शी देर या खबरी दी चाबे की कमुंगा आम तौर मान दे कऊ मखलूक खुदा पागे के मुंसर इख्तिलाफ होती और पागे के चकंदे सो सो कोई दा वाहियात थी सो कोई दी दा से जोड़ करी दी सो कोई दी दा से जोड़ करी दी सहाबा किराम जिंदगी ख्वागा जिंदगी दा चिदा को मुसल्लम दा दागेश का मोहब्बत चिदे दा मुसल्लम दे दागी बिना वफा चिदा दा मुसल्लम दा पागी बांधे को कौम के चकंदे मुकम्मल करवाने याव दे आपको दा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा से गुलामान दी और बद से अंदाज मान दे आगे चकंदे दा तकवा गुरुनो दा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दिन 10 स्तनेवे चागा को दा हिदायत स्टोरी यो सहाबी दे सरोज और गुतमा चवले दा करीमा का मुबारक दे नागलरे क्लावे गुरदोला और तवेदा को सड़ी दा पर आराम दी कि जमा करीमा का मुबारक लाड़ो नो सहाबा बाज नास तो अगी और तवेदा गुतमरा वाला सबल सनफा पे हासिला की मतलब या बे जनाना ला वर की कोर वाला ला बे वर के या बे खर सके पागा पैसो बांधे बबल से होके वो द सहाबी मिनत तो गोरे कि हुजूर गुरदोले दा नो कसम वड़ वल्लाहि ला खुदू अबदा बजात दा खुदा कसम चिजदा वापस रावा नफलम वक़द तरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिजमा जानन मुबारक गुरदोले दा जब सकुम जब ब्यार आलम कि हुजूर गुरदोले दा जते द दुनिया बल नफम नाफलम चिजमा करीमा का मुबारक लरे करे दा जते द दुनिया बल नफम नाफलम हजरत सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु काबा के वला दे सुलह हुदैबिया पर मुक्का बांधे चिकल दा मुबारक लाड़ काबा के वलाड़ दे कुफार चिकंदे आगी मखामख दी मताफ के चिकल खबरे ओशवे आगी नफस वर्तदी वही हजरत उस्मान तवई कस्ता महबूब ता इजाजत निश्ता नूर सहाबा ता इजाजत निश्ता ता का इजाजत ता तवाफ का ब्यालाशा तवाफ का ब्यालाशा दा मुबारक के वलकम जवाब और करे दे तर क़यामत पूरे दो हुजूर दा शकान दा पर मीना रे नूर दे दा मुबारक जवाब और कई वल्लाहि मा कुन्तु लिअतूफ बिही हत्ता यतूफ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह दा उस्मान तारा के वक्त पूरे तवाफ उनकी च तरसो हुजूर दे तवाफ नहीं करे च तरसो दमा करीमा का मुबारक ता सवाए हुजूर ता इजाजत निश्ता जबरदस्त दा तवाफ कुंदा से निश्त के दे चिकला हुजूर राशि च चा द बरकत मुंद काबे अजमत पे जल्दले च चा द बरकत काबा जोड़ा शवेदा चिश्पारस म्याश जमा जानन मुबारक च कंदे वर्तमख नौ राड़ोले मुंगम मख न दे राड़ोले फलन वलियन्नक क़िबलतन तरदाहा चिकला जमा द जानन रजावा जमा द जानन तमन्नावा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बच मख मुबारक उचत को अब अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु जिब्राइल अलैहिस्सलाम रावले को अब अगी मुबारक को वर्तमख करे रुदागी द खातिर मुंगम द काबे मुबारक की अजमत पे जल्दले दे कदरदान जबच कलम बाबा जी मुबारक सरनासुमा अमीरुल मोमिनीन मुजाहिदीन हजरत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत क़िबला बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वर अल्लाहु मरक़दहु शरीफ अगी मुबारक सर अक्सर से खबर वकेदा अगर बवे कलम उम्मत कामयाबी द पारा द अल्लाह का दरसे दो द पारा और द दीन इस्लाम तख्त रावस्तो द पारा जान तमके त दोनों जहान सरदार मुबारक को और द नूर हर चाने च कम दे मखरा वालो ने हुजूर मुबारक के जान तमके तक को हर अमल बकोमा जमा करीमा का मुबारक पे खुशहाली की दावी न बजान सातम के जानन पे नाराजगी आगा बकोम च द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मुंता हुक्म दे व मर्दे
تاسو یقین وساتئ او د ځان نه چې کوم دی شخصیاتو سره مینه د حضور د خاطره وکړه. هغه مبارک به فرمایل مونږ شخصیاتو سره مینه د هغه شخصیت د خاطره کوو. که کله هم د شخصیاتو سره مونږ مینه د دین د خاطره شروع کړه، د اسلام د خاطره شروع کړه، ځکه چې هر چا له الله عزت ورکړی دی. که د عالم عزت کوي، که د محدث عزت کوي، که د یو پیر عزت کوي، که د یو ولی عزت کوي، که د صحابو مینه زمونږ په زړونو کې ده، که د تابعینو ده، که د اهل بیتو ده، د هغې ټولو مرکز او منبع ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی. حضرت بلال چې حضور ته فرمایلی و چې تر قیامت لري زمونږ ذکر کوي خلک، یا رسول الله دا به ستا د خاطره کوي، ستاسو د وجې نه به زمونږ ذکر کېږي، ستاسو د خاطره به زمونږ ذکر کېږي. ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وبکفینا یضرب المثل. یا رسول الله تر قیامته به خلک زمونږ نومونه یادوي، بچوله به زمونږ په نوم باندې نوم ایږدي. حضرت بلال چې د دې بلال د عشق حرارت او ګرمي ورته حاصل شي، د هغه د نوم برکت ورته حاصل شي. اشعارو کې به هم یادوي په عشق ستا مې شه نصیب لکه بلال داغونه، چې په احد احد نارو ستړی ستومان نه یمه، زه په جانان باندې ژوندی یمه په جان نه یمه، پیر به له دواړو کونو شم خو له جانان نه یمه. او زما چې څومره ارمانونه دي د یار د کوڅې ارماني، دومره د رضوان د ګلستان نه یمه. او په عشق ستا مې شه نصیب لکه بلال داغونه، چې په احد احد نارو ستړی ستومان نه یمه. اما محمد امین په خپل جانان ایمان راوړی، زه تېرېدونکی په هېڅ شامل ایمان نه یم. ځکه عزتمندو مبارک فرمایي زه تر هغې وخته پورې طواف نه کوم چې تر څو حضور د دې نه طواف نه کړی. او که کوم چا داسې یو کار کړی دی، یو داسې عمل شوی دی، نو هغې بر وخت حضور علیه السلام مبارک حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي یو ځل حضور علیه السلام مبارک د خپلو صحابه وفد چې دی دا د موته لپاره لېږه جنګ موته ته. نو چې کله دوی چې کوم دی ولېږل اتفاقا هغه د جمعې ورځ وه، هغه ورځ چې هغه د جمعې وه، صحابه کرامو ډیوټي ولګوله. کومو کې چې حضور په خپله شریک شوي دي هغې ته غزوات وایي، کومه کې چې زما کریم آقا مبارک صحابه لېږلي دي په خپله نه دی شریک شوی، بنفس نفیس هغې ته سرایه وایي. زما کریم آقا مبارک فرمایي چې ما سره د دې امت د شفقت باندې یا د شفقت د خاطره چې دوی به په مشقت کې مبتلا شي، ما سره دا یره نه وې، زه به هر یو جنګ ته بنفس نفیس توره په لاس باندې په خپله میدان ته وتلی وم. خو بیا به زما امت ته ډېره ګرانه شوې وه. زه به یعنې زما داسې چې کوم دی د دې جهاد سره مینه ده چې زه به بنفس نفیس وتلی وم. بیا به اوویش پېرې نه وې وتلی، زه به هر جنګ کې په خپله باندې ولاړ وم. دا زما د کریم آقا مبارک مینه ده، محبت دی د الله په لار کې د جنګ جهاد او د دشمن سره د جنګېدو، چې زه به بیا په خپله باندې ولاړ وې. نو دا چې کوم دی حضرت عبدالله بن رواحه دا د حضور علیه السلام یو جرنیل صحابي دی او د حضور علیه السلام د دربار ډېر لوی شاعر صحابي دی. دا مبارک چې کوم دی حضور مبارک چې وکتل، جمعې مونځ چې حضور خطبه ولسته چې ویې کتل، نو دا مبارک موجود دی. باقي لښکر چې دی سهار وختي تللی دی، ده ته هم چې کوم دی حکم شوی دی ځه به هم دی، خو چې ویې کتل نو دا مبارک شاته موجود دی. اوس عزتمندو دلته کې یو ډېره عامه خبره ده، زما کریم آقا مبارک سره چې میلاو شو، حضور ترې نه تپوس وکړم، ورته وی عبدالله ته خو ما سهار لېږلې. هغه وی قربان ما سره ډېره تیزه سورلي وه، زما سورلي ډېره تیزه وه. ما وی زه به چې کوم دی تاسو پسې د جمعې مونځ وکړم نو دا فضیلت به هم حاصل کړم، او بیا به د هغې نه پس د لښکر سره میلاو شم. پوهېږئ پې نو وجه خو ډېره ښکلې وه چې مونځ وي، د جمعې وي، ورځ د جمعې وي، امامت زما د جانان مبارک وي. نو څومره لوی فضیلت به او مسجد نبوي وي. پوهېږئ دې باندې مسجد نبوي وي، کریم آقا مبارک امام وي، مقتدیان صحابه وي، د هغې په منځ کې عبدالله بن رواحه ولاړ وي. نو دا دومره لوی عزت او دا دومره لوی د فضیلت والا مونځ به هغه مبارک څنګه پرېښی وی. خو زما کریم آقا مبارک ورته وفرمایل په دې باندې عزتمندو باباجي به وي، زه په دې نقطه باندې دا قوم په یور غواړم، زه په دې نقطه باندې په یور غواړم. کریم آقا مبارک ورته وفرمایل لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتهم. که چرته ته دا خو تا صرف ما پسې د جمعې دا مونځ وکړو چې دا ټوله دنیا او ما فیها دا دې کې چې سم دي دا ته ټول چې کوم دی صدقه کې دا ټول خیرات کې چې زما عاشقانو نن ما پسې د جمعې مونځ پرېښی دی او زما په حکم باندې سحر
د اسلام د دفاع دپاره په میدان کې روان دي چې دا ټول هر څه چې کم دی ته قربان کې او دومره منځونه مو کې دومره صدقات مو کې خو هغې چې زما په وینا باندې سحر د اسلام د دفاع دپاره کوم قدمونه اخیستي دي د هغې فضیلت ته نشي رسېدی. نن عزتمندو ټوله خبره خو په دې باندې ده مونږ ته هغه سړی د ټولو نه زیات بزرګ ښکاري، مونږ ته هغه سړی د ټولو نه زیات د دین خدمتګار ښکاري چې چا د ټولو نه زیات حجونه کړي وي، چا د ټولو نه زیات عمرې کړي وي. حالانکه تاریخ کې راځي سلطان صلاح الدین ایوبي فاتح بیت المقدس چې کله دنیا نه لاړه نو په داسې حالت کې دنیا نه لاړه چې سره د څومره به د زړه چې کوم دی تمنا وه خو د دومره صدق تمنا باوجود یې نه مدینه منوره ولیده نه مکه معظمه ولیده، نه حج وکړه نه عمره وکړه په داسې حالت کې مګر نوم یې نن ژوندی دی. ولې زما د محبوب د دین دپاره ولاړو، د نظام دپاره ولاړو، د حضور علیه السلام د نظام جنډه یې اوچته کړې وه، د اسلام جنډه یې اوچته کړې وه. نوم یې نن ژوندی دی. ډېر عابدان او زاهدان په منځ کې لاړل، ډېر حجونو عمرو والا په منځ کې تباو شو، مګر صلاح الدین ایوبي د نوم ننم کفار یریږي، د هغه هغې للکار ننم چې کوم دی کفارو ته یاد دی. ولې قدردانو اسلام چې کوم دی دا یو داسې دین دی چې دا بیا خپلو بچو له ډېر عزت ورکوي. راځئ چې نن عزتمندو قدردانو دا لرې نه ده، دا نن زمانه کې شته. وګورئ یو مرد کلندر راپاڅېده، یو مرد کلندر او ټوله دنیا مخالف شوه، ټوله دنیا څه ښکاره وه څه پټه وه خو دنیا یې ټوله مخالف شوه او خلکو یې لاړه دا به په 3 ورځو کې دړې وړې دي. مګر هغه مرد کلندر چې د کم عالم کفر د ټولې دنیا مقابله وکړه نو نن هم هغه مرد کلندر عزتمندو د تاریخ په اوراقو کې ژوندی دی. هغه د هغه بچي چې کومو بچو یې بمونه وتړل او هغې چې کوم دی د کفارو مقابلې وکړې او د هغې د لویې لویې ټکنالوژۍ مقابلې یې وکړې. نن یې ټولې دنیا له بچو شکست ورکړی دی. هغه ملا محمد عمر رحمت الله تعالی علیه ټولې دنیا له شکست ورکړی دی، ټول عالم کفر له شکست ورکړی دی، د هغه بچو ورله ورکړی دی. حالانکه ما علم کې نشته خو داسې مې ګمان دی چې نه به حج کړی دی او نه یې عمره کړې ده. ډېر د فقیرۍ ژوند دی او اخري ژوند دی چې په کومه کمره کې تېر کړی دی. انسان چې د هغې کمرې تصویر وګوري په نیټ باندې حیران پاتې شي. مګر اسلام طاقت یو داسې طاقت دی چې په دغه حالت کې ټولې دنیا له شکست ورکړي. راځئ قدردانو چې موږ د نظام اسلام دپاره د حضور د دین د بقا دپاره د خپلو ځانونو دا څو ورځې ژوندون دی، بس څو ورځې ژوندون دی او که دا ژوندون رانه داسې لاړ شي او په غفلت کې تېر شي له د اسلام نه مرور شوي مسلمانه ولې فوران سر شوې لیونۍ او سرګردانه ولې. عاشق صادق فرمایي ته به څرنګه سترګې پورته له دې نن کړې چې شیطان خوشحالوي خدای سره جنګ کړې او د شیطان دوستی له ځې په منډه منډه چې د رب دوستی له راشي نو ترې سان کړې او تیاره ګور دې په زړه نه دې معلومیږي چې بېغمه خوب د پاسه د پالن کړې. یوه ورځ به د مرګي په لور روان شې که چاپېر تر ځان لښکرې د اورنګ کړې او ډېرې خونې د مرګي په لاس تاله شوې کپرې ډېرې سورې د مرګ قدم کړې. راشه بس که د مولا دوستي که غوره سو تر سو به د شیطان په لار غورځنګ کړې او تا که خوند د خپل مولا د دوستۍ واپس نو ځان به سوې په اسلام لکه پتنګ کړې. تا که خوند د خپل مولا د دوستۍ واغست ځان به سوې په اسلام لکه پتنګ کړې او که په چا کې څه غیرت او سړیتوب وي دا مصر محمد امین په وینو رنګ دی. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو په صحیح معنو کې د دین اسلام قربانۍ نصیب کړي.